नमस्कार वृष राशि। वृष राशि आपण स्वयं श्रीकृष्ण ही अटंती। सत अटे यह आपन को लगिपारे कि कौन माने स्टार्टिंग ही श्रीकृष्ण कह दौरान। कारण वृष राशि रोहिणी नक्षत्र आपण को प्रणाम। तो आपण विषय ही कह जन्माष्टमी 4 तारिख सेप्टेम्बर तो किपरि रहिबो श्रीकृष्णंकर महासंदेश एवं यह ज्योतिष गणना अनुसार आधारित यह आध्यात्मिक रूप नहीं पारती। श्रीकृष्णंकर महासंदेश भावतु आपण जीवन बदलैबार किसी टिप्स रही। तेणु यही वीडियोटी को हल्का नियंतु नहीं। यही वीडियो आपण लाइफ चेंज करदेव। जो दुख आपणकर चली आपण मन में अनेक क्वेश्चन जो चलुची एटा केमती ठीक हम सेटा केमती हम कहीं केमती हो सबुथ गोटे गोटे आंसर आपड़ यही वीडियो माध्यम पाइबाक लगे। तो जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर कमेंट्स राधे राधे लिखंतु। नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ गोटे लाइक करूँ कमेंट्स राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखंतु। फ्रेंड्स आज यही विशेष वीडियो वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक सेप्टेम्बर 4 जन्माष्टमी पवित्र अवसर को केंद्र करी आज मु आपनक सह आलोचना करी श्रीकृष्णकर से ही महासंदेश विषय जहाँ आमको जीवन में कठिन समय धैर्य साहस एवं सठिक कर्मर पथ देखाए। वृष राशि लोक मैंने अनेक समय निज परिवार धन संपर्क एवं भविष्य को नहीं गभीर चिंता करती। चिंता नुहे आज संदेश चिंता नुहे चेतना भय नुहे विश्वास एवं अपेक्षा नुहे सठिक कर्म। वृष राशि लोक मैंने मध्य स्थिरता धैर्य एवं परिश्रम करी धीरे धीरे आग को बढ़िबार गुण थाए। आपण जितेबाला क्या निजर बोली ग्रहण करती ना हृदय रहा चेष्टा करते किंतु यही गुण बेले बेले ना आपण भार हो जाए। पुराना संपर्क पुराना दुख पुराना अभिमान एवं पुराना चिंता को आपण सहज छाड़ी पारती नहीं। एठारे श्रीकृष्ण का शिक्षा आमको कहे जीवन में जहाँ आवश्यक ताहाकु धरी रखंतु किंतु जहाँ आपण शांति छड़ाई नौछि ना ताहाकु छाड़िबा मध्य शिखंतु। वृष राशि वाले ध्यान से वीडियो देखंतु आपणकर लाइफ चेंज हो जीवो। जन्माष्टमी आमको एक अद्भुत आध्यात्मिक संदेश दिए। अंधकार मध्य श्रीकृष्णकर जन्म होबार कथा आमको स्मरण कराए जे जीवन सबुठ कठिन राति परे मध्य आलोक आसीपे। तेणु वृष राशि जो दर्शक माने वर्तमान ये वीडियो देखुंत वर्तमान कौन समस्या जदि अच्छा ना से मैंने आज गोटे कथा मन रखु कौन आज परिस्थिति ही आपणकर समग्र जीवन नुहे। आज परिस्थिति ही आपणकर समग्र जीवन नुहे। परिस्थिति बदली पारे चिंताधारा बदली पारे एवं आपणकर निष्पत्ति आपणकर आगामी पथ को मध्य बदली देव। श्रीकृष्ण गीतार एक गभीर शिक्षा होची गीता आपण पढ़ुचंती तो पढ़ी आम ओडिया घरे भागवत गीता पढ़ा निहाती जरूरी पाठ करंतु कारण आम जगन्नाथंकर भूमि ही आम रहीछु। तेणु गीता पढ़ंतु ज्ञान अर्जन करंतु। गीता केते जनकर लाइफ ही चेंज करता है। फ्रेंड्स ताको पढ़ला बेलू लगे कि हम किसी बुझी पारनी बोली। अवश्य मुझे जो पढ़ुली गीता वर्तमान भी पढ़ुची गीता नुआ नुआ जब स्टार्ट करली तो मुझे बुझीपारे कि कौन लिखाई जब रिपीटली आपड़ जब पढ़ा चेष्टा करेंगे बुझा गोटे मन को ना ता सहित ही जोड़िकी जब आप पढ़े ना विश्वास करूँ आपन को एमती लगे कि श्रीकृष्ण ही कहते आपन को सब किसी बुझीगले। तो श्रीकृष्ण गीतार एक गभीर शिक्षा कौन निज कर्तव्य करने मनुष्यर अधिकार। वृष राशि यही शिक्षा अत्यंत दरकार कारण आपण अनेक समय कौन कामर फल निश्चित हवा पर्यंत अपेक्षा करती ना बहुत हड़बड़ाती कि कामटा है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं बोली किंतु मन रखु आम फल को सब बेले ना नियंत्रण करूना किंतु आमर परिश्रम निष्पत्ति एवं आचरण को नियंत्रण करूँ। तेणु जे काम ठीक बोली आपण जानती से काम करंतु फल पर धैर्य रखंतु हड़बड़ातु नहीं। एवं बेले बेले वृष राशि बिजनेस आरंभ करती किंतु से बिजनेस 2 दिन 3 दिन जदि चललानी तो सांगे सांगे चेंज करदे अन्य बिजनेस आरंभ करदे तापर लाइफ रे एमती हताश ही कहबे कि मो द्वारा किसी भी जहाँ भी कर भाग्य भल ना किंतु धैर्य रखा आपको निहाती आवश्यक।
ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ଧନ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନା ନିଜ ଆୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, ବିବେକ ଓ ଯଥାର୍ଥ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ବା ବିଜନେସ୍ରେ, ତେବେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ମୁଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛି ନା ସମାଧାନକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜୀବନର କାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତାହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଅଧିକ ଆଶା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୃଷ ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳାଇବା ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଉଠ ଗଲେ ଉଠେ, ବସ ଗଲେ ବସେ ନୁହେଁ, ଅଧିକାର ଜମାଇବା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମରେ ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ରହିଛି, ତେବେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନା ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଆମ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବା କିଛି ଜଣ ରହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମନରେ ଧରି ହିଁ ରଖିପାରନ୍ତି, କି କାହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ବୋଲି। ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର ବୟସ ଯଦି ଗଡ଼ି ବି ଯାଇଥିବ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ କଥା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 70, 80 କି 90 ବର୍ଷର ଯେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସେ ଆଜି ଯେ ସେ ଭୁଲି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ କଥା ଭୁଲିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଜୋର କରି ଧରି ରଖିବି ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି କରି ରଖିବି ନାହିଁ। ମୋ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବି। ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛି ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅତୀତରେ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଇଥାଏ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ସହ। ପାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହିଁ ପୁରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ପାଷ୍ଟ କଥା ଭୁଲିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ପାଷ୍ଟ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କ'ଣ ଦେଲା, ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ଆଗକୁ କାହିଁ ବଢ଼ି ପାରୁନି, କାହିଁକି ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁସ୍ ଚାଲୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ସେ ପାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୋମା ସଜାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତିକା ଟ୍ରୋମା ଯେଉଁ କାମରେ ବି ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ହତାଶ ହେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟ କଥା ଭୁଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୌଣସି କଥା ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିଦ୍ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ଜିଦ୍ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ରଖେ। ଜିଦ୍ଦି ଗୁଣ ବହୁତ ଥାଏ ବୃଷ ରାଶିବାଲାଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖୁଛି ନା, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ପଥ ବଦଳାଇବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ବୃଷ ରାଶିର ଯଦି ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଏକ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜିର କର୍ମ ଏବଂ ଆଜିର ଚିନ୍ତା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ନୂଆ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ସେ ପାଷ୍ଟ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ତାହାକୁ ହିଁ ରିପିଟ୍ କରି ଚାଲିବେ ନା, ଆପଣ ନୂଆ ଦିନ କେବେ ପାଇବେ? ଆପଣ ତ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର୍ ହିଁ ଥିବେ, କାରଣ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜିରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତ ବୃଷ ରାଶିର ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜିର କର୍ମ, ଆଜିର ଚିନ୍ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ସେଟା କାମରେ ହେଉ, ଘର କାମ ହେଉ, ଯେଉଁ କାମ ବି ହେଉ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମନୋଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନର ଭୟକୁ କମାଇବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପବିତ୍ର ଦିନରେ 5ଟି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ? ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରାଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବି। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଭଲ କରିବି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି କଥା ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ନିଜ କର୍ମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅତୀତକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିବା ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜିର ଦିନକୁ ସଠିକ୍ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ରହିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ। ଏହାକୁ ପୁରା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସାହସ, ସୁଖ ଏବଂ ସତ୍ପଥର ଆଲୋକ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।